اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد. اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کرنے کی، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے. کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے، کانٹیکٹ کو نہیں جانتے، اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے. لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم تو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrine of any religion. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ، اسٹرکٹلی. لیکن جب ہم ریوائز ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrines of any religion, especially Islam. ریوائز آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز، بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. یہ الفاظ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا مسلمان، اور آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمان شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں میڈیا سے آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ، آئی ایم ایکسٹریملی لونگ، آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل، آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ. میں شدت پسند ہوں، میں انتہا ایماندار ہوں، میں انتہا دیالو ہوں، میں انتہا محبت کرتا ہوں، میں انتہا حق پسند ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے، ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے. وی کین بی پارشلی آنےسٹ. جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہے، نہیں تو ہم بے ایمان ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا ایماندار ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں، لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں. انسانیت کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں. وہ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی کو پلٹو. کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں، میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا. جب میڈیا کہتی ہے
اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے. حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے. جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے ہیں, مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں انسانیت کے لیے, حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم, بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم, ایک انتہا پسند, شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان, تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی. میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے. ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ. دہشت گرد کے معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس پس منظر میں, اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں, اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ چور, بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان, ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں, وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب. مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے تقریباً 60 سال پہلے انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے. کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے, دیز آر ٹیررسٹ. لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت, پیٹریوٹ. وہی شخص وہی کام, ٹو ڈفرنٹ لیبلز, دو القاب. اگر ہم برٹش حکومت, انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا, تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے. لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے, پیٹریوٹ تھے, فریڈم فائٹرز تھے. اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جد و جہد کر رہا ہے, لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت, انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. تو اس نے کہا کہتی تھی,
आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा, उस टाइम जब अंग्रेज कहते थे कि भगत सिंह टेररिस्ट है, आप उनकी बातों को नहीं माने, आज जब वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, आज आप क्यों उनकी बात को मानते? तो वो रिपोर्टर हंसने लगा। तो मैंने कहा क्योंकि आप हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, आप मुसलमान के बारे में नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि जो वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन प्रेस, ब्रिटिश प्रेस मुसलमान को टेररिस्ट कह रही है, आप उनके बारे में, उनके पस मंजर, उनके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उनके हालात को नहीं जानते। और आप ऐसी मिसाल आलमी हिस्ट्री में कई बार देखेंगे। मिसाल के तौर पे 19वीं सदी में, इन द 19th सेंचुरी, 1875 में अमेरिकन रेवोल्यूशन था। अंग्रेज लोग अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे। कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत इन लोगों को टेररिस्ट कहती थी। और सबसे नंबर 1 टेररिस्ट ब्रिटिश हुकूमत के लिए उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। यही नंबर 1 टेररिस्ट जो अंग्रेज हुकूमत कहती थी, चंद साल बाद वो बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, नंबर 1 टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये रोल मॉडल है, गॉड फादर है। बाकी सब प्रेसिडेंट जितने भी आते हैं वो उसे रोल मॉडल समझते हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट यूएसए का प्रेसिडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट, और ये रोल मॉडल है बाकी सब प्रेसिडेंट के लिए। ऐसी मिसाल आप कई पेश कर सकते हैं। और जो लोग अंग्रेज जब अमेरिकन को टेररिस्ट कहती थी चंद साल पहले, आज उनके सबसे प्यारे दोस्त हैं। अंग्रेज हुकूमत टेररिस्ट से दोस्ती रखती है। ऐसे कई मिसाल आप देखेंगे। हम जानते हैं कि पहले गोरे लोग साउथ अफ्रीका पर हुकूमत करते थे, उसे कहते थे व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, गोरे की हुकूमत। उस वक्त ये हुकूमत ने नेल्सन मंडेला को पकड़ के 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था और कहती थी साउथ अफ्रीका का टेररिस्ट नंबर 1 है नेल्सन मंडेला। जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिलता है, फौरन बाद ये टेररिस्ट नंबर 1 को रिहा किया जाता है और उसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और चंद साल बाद यही शख्स नेल्सन मंडेला को अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 को कुछ साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ऐसा नहीं कि वो पहले दहशतगर्द था और उसने कुछ बुरा काम किया और बाद में सुधर गया और इंसानियत के लिए अच्छा काम किया। वही काम के लिए जिसे उसे टेररिस्ट कहा जाता था, उसी काम के लिए उसको मिलता है चंद साल बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये सारा मीडिया का खेल है। मीडिया कैन मेक डे इंटू नाइट, ब्लैक इंटू व्हाइट, हीरो इंटू अ विलन, विलन इंटू अ हीरो। रात को दिन कर सकता है मीडिया, चोर को हीरो बना सकता है, अच्छे को बुरा बना सकता है, बुरे को अच्छा। कौन सा मीडिया पावर में है, उस तरीके से उसको लक़ब दिया जाता है। तो इसीलिए जो भी आप लक़ब किसी से सुनते हैं उसे मान मत लो, तहकीक करो किस वजह से वो शख्स, वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है, किस वजह से वो इंसान लड़ रहा है। तो मेरी दरखास्त है सारे इंसानों से, सारे गैर मुसलमानों से, कि कम से कम आप ब्लाइंडली आंख बंद करके जो भी आपको सुनने में आता है उसे मान मत लो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई चीज आपके पास आती है, कोई भी कुछ कहता है, उसकी तहकीक करो
दूसरे को पहुंचाने के पहले अगर ऐसे टेररिस्ट जो लोग इंसानियत के खिलाफ है, उनके दिल में अगर दहशत पैदा करने वाले लोग, हर इंसान अगर सही मुस्लिम टेररिस्ट, जिस तरीके से कुरान कहता है कि जो लोग इंसानियत के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो, अगर हर इंसान ऐसा इस्लामिक टेररिस्ट बन जाए तो जहमत दुनिया से मिट जाएंगी, सिर्फ रहमत रहेंगी, सिर्फ अमन रहेगा। मीडिया कहती है कि इस्लाम इज एन इनटॉलरेंट रिलीजन। इस्लाम एक मुतासिब मजहब है, मुतासिब, इनटॉलरेंट, बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। इस मजहब को जो मानते हैं वो बर्दाश्त करने की उन लोगों में कुव्वत नहीं, इनटॉलरेंट, मुतासिब लोग हैं। मैं कहता हूं इस्लाम इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी, टुवर्ड्स क्राइम, टुवर्ड्स इनजस्टिस। इट इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स विक्टिमाइजेशन, टुवर्ड्स रेसिज्म। इस्लाम मुतासिब है, मुतासिब है डिसऑनेस्टी से, बेईमानी से, मुतासिब है रेसिज्म से, मुतासिब है क्राइम से। जो आज के माशरे, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न माशरा है, मगरबी तहजीब जो समझती है अच्छा है और हम समझते हैं वो गलत है, बुरा है, उन चीजों से मुतासिब है हम। जो वो समझते हैं कि उनके लिए फायदेमंद है, हम समझते हैं ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बुरी चीज है। मिसाल के तौर पे इस्लाम इंटॉलरेंट है, मुतासिब है ड्रग एडिक्शन से, मुतासिब है अल्कोहलिज्म से, मुतासिब है क्राइम से, मुतासिब है पोर्नोग्राफी से, प्रोस्टिट्यूशन से, एडल्ट्री से, फॉर्निकेशन से, जिना से। जो मगरबी तहजीब समझती है इंसानियत के लिए अच्छा है शराब पीना, ड्रग लेना, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, जिना करना, जो मगरबी तहजीब समझती है अच्छा है, हम इन चीजों से मुतासिब है। इस्लाम इज इंटॉलरेंट टू द इविल्स ऑफ सोसाइटी। अगर हर इंसान इस तरीके से इंटॉलरेंट रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दुनिया में अमन रहेगा। जो मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए मसला है, हालांकि ये इंसानियत के लिए हल है। अक्सर हम देखते हैं सारे मजहब अक्सर अच्छी बातें सिखलाते हैं, लेकिन इस्लाम अच्छी बातें सिखलाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से इसको माशरे में अमल में ला सके। मिसाल के तौर पर हर मजहब ये सिखलाता है कि चोरी करना गलत है। हिंदुइज्म कहता है चोरी करना गलत है, ईसाईयत कहती है चोरी करना गलत है, इस्लाम भी कहता है चोरी करना गलत है। लेकिन इस्लाम में ये कहने के अलावा कि चोरी करना गलत है, हराम है, इस्लाम में एक तरीका बताया गया है किस तरीके से माशरे में चोरी को मिटाया जा सकता है। इस्लाम में एक सिस्टम है ज़कात का। हर अमीर शख्स जिसके पास 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत है, उसके लिए फर्ज है कि हर कमरी साल वो 2.5% इस बचत का खैरात में दे, ज़कात में दे। अगर दुनिया का हर अमीर इंसान अपनी बचत का 2.5% खैरात करे, ज़कात में दे, गरीबी दुनिया से मिट जाएंगी। कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। इसके बाद इस्लाम सिखलाता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके हाथ को काट दो। गैर मुसलमान कहेंगे